Hello friends, welcome to the next video. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೇರ್ symbolical representation with their symbols, the chemicals which are going to be represented with the help of their symbols, okay, or else molecular formulas and all those things. So that is what we call it as a chemical equation. So what is so in this chemical equation we have some two parts. We can it was not mentioned in the book. We can tell you that it has two parts. First part is a left part and second part is a right part. So what is this left and right part? So a left part in the chemical reaction which is left beside that arrow mark was there. So that left part is called the means in that left part we'll see some reactants. We see reactants. It may be n number of reactants might be there, and at the right hand side there is a list of or as a group of products. So left side we can see reactants and right side we can see products. Understood? So what is chemical reaction? It is a symbolical representation of chemicals in a chemical process. Symbolical representation of any chemical reaction is called chemical equations. Okay, chemical equations has two parts, as it's just an explanation for understanding purpose. Chemical equation has two parts. One is left hand side and one is right hand side. The materials or else chemicals which are present in the left hand side are called reactants, and the materials which are present at the right hand side, those are called products. Reactants will react each other and they produce some products. This is the complete representation of your chemical equation. We'll take a long video or else explained video for a chemical equation itself by completing the whole topic. First of all, you should have to learn everything, whatever the chemical reactions are there, what kind of a chemical reactions are there, what there you can get some chemical equations. We'll take those all chemical equations. We will make sure that we can explain in very good manner about the chemical equations after the completion of the chapter. So right now it is just a brief. What is chemical equation? It is a symbolical representation of chemical reaction along with all your formulas. Okay, then afterwards chemical equation has two parts. One is left hand and right hand side. Left hand side it consists of reactants and right hand side consists of products. So there is arrow mark will be present in that chemical equation that represent just like equal sign for your as you can see in the mathematics. Just like that, it is a equal sign here in a chemical reaction. So this is what chemical ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು. ಎಡಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವಂಥ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 hours or 3 hours ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬರ್ಬಿಡೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೋದು, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ CO2 ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದಾ, ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈಸಿ ವೇನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ನ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು 2-3 ಟೈಪ್ಸ್ ಅದು ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜ್. Okay, first one is oxidation, and next one is reduction and redox reactions. These are also types, but we will not consider those. We consider only 4 types. One is combination, second one is the decomposition reaction, third one is displacement reaction, and fourth one is double displacement reaction. So ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.